إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtovdanlovlar, hurmatlovlar, tubanchiliklar Alloh taolaga gina tiyishli. Biz anig'ina maqtaymiz, annag'ina yordam so'raymiz, annag'ina yorliqovni yolvoramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Rabbimiz o'zining keng rahmati va marhamati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtirmas. Kimni Rabbimiz o'zining adilligi bilan adashtirsa, ani hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shahidlik beram shunliqda Alloh taoladan boshqa hech bir ibodat qilinirga loyiqli zot yo'q. Yolg'iz ol, aning tengdoshi yo'q. Ham shahidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning quli ham elchisi ekanligini. Aning ahli bayti, sahabalarga, tabi'inlarga ham to'g'ri yo'ldan boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsa edi. Alloh Rabbimiz Qur'onda bulay deb aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله تعالى جيد قد كوكلر جير هم anda bulgan barliq ayberler maqtab tasbih aytalar. Mahluqlardan hech bir narsa yo'qdir uni maqtamagan. Lakin siz ey müşrikler onlarning tasbihlarini anglamazsiz. Durustlikda ol Alloh taolo sabr etuvchi, sizga g'azab jibarga oshiqmas. O'zining kalamina iymon keltiruvchilarni yorliqovchidir. Alloh Rabbimiz bu oyatda ana butun mahluqotning zikr etuvini xabar etadi. Ham kishilarni da Alloh taolani zikr etirga, isga tushirga undi. Alloh Rabbimiz aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أي إيمان كترغان بندلر الله تعالى بك كب ذكر إتغز هم أنا إرتاسن هم كشن مختغز. Bu oyatdan ko'ringancha zikr qiluvga bir sababda qilmovshov etmay, o'tavi yengil, savobi zo'r. Alloh taolani yish isga olishi qullarini Robbilari zikr savobi bilan birga boshqa ibodatlarni o'tavga da yengillik berashak. Abdullah ibn Busr radhiyallohu anhu silagan. Bir vaqt payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yanına ikki badavi keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'rovlar so'rab dinni nig'roq bilir uchun. Ham birsi so'radi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Alloh elchisi, kishilarning qaysisi eng yaxshisi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berdi: "Umri uzun bo'lib, izgi amal qilgan edi." Ikkinchisi so'radi: "Ey Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam, hozir islomda o'targa tegish bo'lgan amallar ko'paydi. Men anga tutunurday amal irat. Ya'ni men anga tutunib, o'ngishga erishirday amalni iratib qoldir" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Sening tiling har vaqt Alloh taolani isga tushiruv sababli yuvish bo'lsin" dedi. Bunda endi farz amallarni o'tavdan so'ng zikr etu Alloh Rabbimizni har vaqt isga tushirib turib, endi inshaalloh kishining o'ngishga erishuvina bir sabab bo'lib tura ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam anglatib ketdi. Bu hadisdan anglashilaki, kishi Rabbisini yashroq isga olsa, g'aflatdan orina. Allohning amrlarini jiddiyroq qari, ham itoatli qilg'a avrila. Suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Masalul ladzi yazkuru robbahu vallazi la yazkuru masalul hayyi val mayyit." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Robbisini zikr qiluvchi ham Robbisini zikr qilmovchining misoli tiri bilan mayit kabi." Bu hadisdan zikrning kishining ichki dunyosina o'ng'ay ta'sir etuvi anglashiladi. Bunda yurak har vaqt qiyomat kunini esinda tuta, shu sababli uning amallari yaxshi yoqqa o'zgara. Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallamning bir hadisida biz uni endi yish qabatlaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdi: Kishining tanida bir it kesagi bor. Agarda ul
әгәр дә ул ит кисәге сәламәт булса, бөтен тәне дә сәламәт булыр. Әгәр дә ул ит кисәге начар, бозык булса, бөтен тәне дә бозык булыр. Дөреслектә ул йөрәк дип. Ягъни кешенең йөрәге бозыклыктан, гынахлардан, нифактан пак булса, аның инде гамәле дә изге, аның тәне дә изге гамәлләр эшләр. Әгәр дә инде аның йөрәге бозык булса, аның тәне дә шушы йөрәгенә муафиq булган рәвештә бозык гамәлләр кылыр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатты. Башка бер хадисендә исә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Гафилләр арасында Аллаһ Тәгаләне зикр итүче бөтен кеше сугыш кырыннан качканда сугышучы гаскәри кебек. Гафилләр арасында Аллаһ Тәгаләне зикр итүче караңгы өйдәге яктырткычка тиң. Гафилләр арасында Аллаһ Тәгаләне зикр итүче курган агачлар арасындагы яшел агачка тиң. Гафилләр арасында Аллаһ Тәгаләне зикр итүчегә Аллаһ аның үлеме килеп җиткәнче үк җәннәттәге урынын күрсәтер" дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зикр итүнең фазилатларын әйтеп китте. Димәк, кешенең йөрәге бары тик Раббысын зикр итеп кенә тынычлана ала һәм Раббысын зикр итеп кенә тере булып яши ала. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә кешеләргә сорау бирә: "Әлә би зикриллаһи татмаиннул кулуб?" Әлә Аллаһ Тәгаләне зикр итеп кенә тынычланмыймы күңелләр ди. Бу сорауның максаты инде моңа җавап кирәкми. Аллаһ Раббыбыз ассызыклап әйтә: "Йөрәкләр бары тик Аллаһ Тәгаләне генә искә төшереп тынычлана ала." Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: Аузу биллахи минеш шайтанир раҗим. Бөтенебезгә дә таныш аят: "Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун." Мине искә төшерегез, мин дә сезне искә төшерермен. Миңа шөкер кылыгыз, күфрлек кылмагыз. Һәм муфассирларның берсе шушы аятка тәфсир кылганда булай дип менә мондый хәбәр китерә. Зәйд ибн Әсләмнән китерелә: Муса алейхиссалам Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп әйткән: "Эй Раббым, сиңа ничек шөкер итим" дип. Раббысы аңа җавап биргән: "Мине исеңә төшер, онытма. Әгәр мине исеңә төшерсәң, шөкер иткән булырсың. Әгәр мине онытсаң, күфрлек кылган булырсың. Ягъни нигъмәт кадерен белмәгән булырсың." Хәсәнул Басри әйтте: "Дөреслектә Аллаһ Тәгалә аны искә алучыны искә алыр. Шөкер итүчегә нигъмәтләрен арттырыр, аңа карата күфрлек кылучыны газаплар." Ибн Гумар радиллаһу анһумадан сораганнар: Синең кеше үтерүченең, хәмер эчүченең, каракның, зинашының Аллаһ Тәгаләне зикр иткәннәрен күргәнең бармы? Аллаһ бит әйтә: "Мине искә төшерегез, мин дә сезне искә төшерермен" дип. Ягъни мисал өчен теге кеше бисмилла дип бер бузык әйбер эшләсә, Аллаһ Тәгаләне искә төшереп гынах кылса һәм Аллаһ Тәгаләне тыңламаса, Аллаһ Тәгалә дә аны искә төшерерме дип сорадылар. Һәм Ибн Гумар радиллаһу анһума булай дип аңлатты: Әгәр дә мондый кеше Аллаһ Тәгаләне зикр итсә, Аллаһ аны ләгънәт белән исенә төшерер, хәтта тегесе тынганчы дип. Саид ибн Жубайр әлеге аятны, ягъни мине искә төшерегез, мин дә сезне искә төшерермен дигән аятны булай дип аңлатты: "Мине итагать белән искә алыгыз, мин сезне мәгъфиратым белән искә алырмын" дип. Шулай ук Ибн Гумар радиллаһу анһудан китерелгән хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла туксиру al-kalama bighayri zikrillah, fa inna kasrata al-kalami bighayri zikrillah qaswatun lil-qalbi, wa inna ab'ada an-nasi min Allahi al-qalbul qasi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте: "Аллаһ Тәгаләне зикр итмичә турып, күп сөйләшмәгез. Чөнки аны зикр итмәгән күп сөйләшү йөрәкне катылата. Аллаһ Тәгаләдән иң ерак булган кеше ул йөрәге каты булган кеше" дип әйтте Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук Аллаһ илчесенең әйткән сүзләреннән: "Минем тарафтан һәм миңа кадәр булган пәйгамбәрләр тарафыннан әйтелгән иң яхшы сүз ул ла илаһа иллаллаһу вахдаху ла шарика лах" дигән сүзләр. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка гыйбадат кылынырга лаеклы зат юк, ялгыз ул, аның тиңдәше юк дигән сүзләр ди. Муаз ибн Җабалдан китерелә: Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям бер көнне минем кулымнан тотты һәм әйтте: "Эй Муаз, мин сине Аллаһ ризалыгы өчен яратам" дип. Һәм минем сиңа васиятем: һәр намаз сайын бу сүзләрне калдырма. Аллаһумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика. Эй Аллаһ, миңа
Сине тиешенчә зикр кылырга, сиңа тиешенчә шөкер итәргә һәм сиңа тиешенчә гыйбадат кылырга ярдәм ит дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям васыятын калдырды Муаз ибн Джабал радиллаһу анһуга. Бер вакыт Абу Хурайра радиллаһу анһу базарга килә һәм кешеләргә мөрәҗәгать итә. Эй кешеләр, сез шушында базарда ятасыз, ә мәчеттә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның мирасын бүлеп яталар бит дип. Һәм кешеләр дөнья малына кызыгып мәчеткә чаптылар. Яңадан соң кире әйләнеп килделәр һәм Абу Хурайра радиллаһу анһуга мөрәҗәгать иттеләр. Без мәчеткә баруын бардык, ләкин мал бүлешүче кешене, мирас бүлешүче кешене күрмәдек дип. Абу Хурайра радиллаһу анһу сорый: "Ә сез кемнәрне күрдегез соң?" дип. Тегеләр әйттеләр: "Без анда зикр итүчеләрне һәм Коръан укучыларны гына күрдек" дип. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтте: "Менә шушы инде ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның мирасы" дип. Чөнки пәйгамбәрләр бернинди малда мираста калдырмадылар. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидаят, истиқамат насип итсә иде. Аллах Всевышний сказал: "Поминайте меня, и я буду помнить о вас". Также он сказал: "Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят его. Нет ничего, что не славило бы его хвалой, но вы, о неверные, не понимаете их славословия". Наш Всевышний Господь, сообщая в своем священном аяте, что все сущее прославляет Его, призывает и нас, людей, к поминанию и к прославлению Его. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: "Поминающий Аллаха и не поминающий Его, как живой и мертвый". Смысл зикра – поминать Аллаха Та'аля сердцем и вести себя соответствующим образом. Это не означает бездумного повторения языком благословенных имен Аллаха. Поэтому для человека самый важный зикр – это вспоминать Аллаха Та'аля сердцем в каждом состоянии и движении, то есть стремиться никогда не выпускать его из своего сердца. Ведь нет такого состояния, которое препятствовало бы поминанию Аллаха Та'аля. Рабы Аллаха, которые часто поминают Его, обретают не только награду, но и сильное желание выполнять другие поклонения. Им становится легко совершать их. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.